तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आम आलोचना करुछंती मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 73 74 75 आम शनिवार दिन गोटे पाठ आलोचना करथिले। ज्ञान 73 74 75 प्रभु श्री अरविंद जहाँ माने कहिसंती प्रथमे कहले जे यथार्थ ज्ञानर उदय हेले तार सर्वप्रथम शिक्षा होउची से जानी परिबो कोन ना प्रकृत ज्ञान बोली आदौ किछि नाही। जहाँ किछि ज्ञान बोली प्रतीत हुए सेगुड़िक होउछंती से अनंत परम देवतांकर गोटे गोटे प्रायानुमान मात्र। आमे जहाँ को ज्ञान बोली मन करूछु सेगुड़ाक होउची केवल अनंतंकर बा परमंकर गोटे प्रायानुमान। तापरे कहउछंती जे व्यवहारिक ज्ञान वास्तविकता एवं आम कार्य लगी थाए सत किंतु ताहाकू परिपूर्ण ज्ञान बोली कहिबो नाही बा कुहाजिबो नाही। केना आमे बेले अनेक व्यक्ति बा अनेक गोटे मास रहिछंती जो माने व्यवहारिक ज्ञान को परम ज्ञान बोली मने करंती। प्रभु कहउछंती जे व्यवहारिक ज्ञान कदापि परिपूर्ण ज्ञान नुहे तेणु ताहाकू निर्दिष्ट विधि अनुसार श्रेणीबद्ध करी रखिवार प्रयोजन रहिछि सेटा सत किंतु ताकू ही केवल धरी रखिले ताहा घातक परि कार्य करिथाए। तापर ज्ञान 75 कहले जे आमे जाबत्य कथा को अवश्य विधिवत भाव धारा भितर आनी पकायक हेब सत मात्र से विधि और धारा रे जेतेबेले आमे पकाउचंती सेतेबेले आमे सत्यटी उपरे दृढ़ भाव प्रतिष्ठित होई ताकू धारा रे पकायक पड़िबो नचेत ताहा घातक संपूर्ण हेब घातक सिद्ध हब एवं ताहा अस्थायी। हाँ ता सहित मन रखिबा जे जो विधि बा जो धारा बा जो नियम आमे करूचंती ताहा होचे अस्थायी एवं असंपूर्ण। ज्ञानर आलोचना रे जतरा आरंभ करथिले हमें फास्ट जे आलोचना करिथिले तार सारांश गोटे दिटा लाइन जदि हमें देखिबा कहउचंती जे प्रथमे कहउचंती हमर गोटे दीर्घ काल धरि जो धारणा रही थाए जे जड़ विज्ञान जेते संपूर्ण निहित गुणवत्ता भितरे से जेते निजे को उपलब्धि करी करी चलिबो जेते गभीर और गभीर हबो ताहा जेते संपूर्ण हेले मध्य ताहा जे परमंक सहित जाकी एकीभूत हो जीवो एटा नुही। ये धारणा एक भूल एवं कहउचंती ये जो जड़ विज्ञान रो जो रास्ता एवं परमंकर जो रास्ता ये दुईटी जाक जो एकत्र हो जाए बोली जो कहउचंती ता सेमती किछि नुही। अन्य गोटे तृतीय पॉइंट रही जोठी कौन हबो जे एगुड़ाक सम्मिलित होई थांती ताकू हमको आविष्कार करिया पड़िबो एवं तापरे आउ गोटे कथा कहले जोटा कि हमको मन रखिया को हबो जेपरी आमे बाह्य ज्ञान बा व्यवहारिक ज्ञान बा विज्ञान जड़ विज्ञान को लेकिन आम जो कहूचु यह ही होची संपूर्ण ज्ञान ताहा जेपरी घातक परी कार्य करे से भली जदि आध्यात्मिक रास्ता रे जे भी जाइची आध्यात्मिक मार्ग रे भी जदि आपण कहले एटा होची एकमात्र मार्ग
ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ତେବେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଘାତକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମାଙ୍କର ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଭାଷା ହଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବଳ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଭୂତିକୁ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମାର୍ଗଟି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଯଦି ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଏ, ତେବେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଘାତକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ବିଭାବ, ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ପରିଚୟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସମାନ ଭାବରେ ଅନ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯାହାକୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଧାରଣା କରୁଛୁ ଆମର ଏଇ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନାକୁ ଗଲେ ଦେଖିବେ ଉଭୟ ଯାକର କିପରି ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଏବଂ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ, ମାତ୍ର ପରମ ସତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହଉ, ତାହା ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତା ବାଦ ବି ଆହୁରି ଅନେକ 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 ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଥିରେ କିପରି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ଏବଂ ପରମଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି, ଏପରି ଯୋଉ ତାପରେ କହିଲେ ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି, ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଏସବୁ ତାକୁ ନୂତନ କରି ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ସମଗ୍ର ପରମ ଜ୍ଞାନଟି ଲାଗିକି ଆମକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବ ମା କହିଥିଲେ। ତାପରେ ମା ଲାଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଛି। କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ କିପରି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ମା କହୁଛି ଏଇ ଆବିଷ୍କାରରେ, ଏଇ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁ ଆବିଷ୍କାରରେ, ହଁ, ମୂଳତଃ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ କଥା, ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। କଣ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା? ନା ସ୍ୱସତ୍ତାର ଉପଲବ୍ଧି। କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ସ୍ୱସତ୍ତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଆପଣା ସତ୍ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ଏକ ସଚେତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ। ପ୍ରଥମେ କଥା କହିଲେ ସ୍ୱସତ୍ତାର ଉପଲବ୍ଧି। ଦ୍ୱିତୀୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣା ସତ୍ତାର ଯୋଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ୟ ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସଚେତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟି କହିଲେ ଆପଣା ସତ୍ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତା ସହିତ ସଚେତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ। ସଚେତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବା। ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଓ ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ, ସେଥିରେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ଯାଏସ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସତ୍ୟକୁ ବହନ କରି ରହିଛି। ଆମ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟକୁ ବହନ କରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେହି ସତ୍ୟଟି ସହିତ ହିଁ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ସତ୍ୟଟିକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ବହନ କରି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ସତ୍ୟଟି ସହିତ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ ହବା, ସତ୍ୟଟିକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏହି ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବା ଲାଗି ଓ ଏହି ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ତାକୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡିବ, ସେହି ମାର୍ଗଟି ହିଁ ତାକୁ ପରମ ଜ୍ଞାନର ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବା ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଥିବ। ତେଣୁ ଏଠି ମୋଟାମୋଟି କଥା କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱସତ୍ତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ, ତାହା ସଚେତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ। ତେଣିକି ମାର୍ଗ ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତି, ସଚେତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ପରେ ତୃତୀୟ କଥା କହିଲେ ଯେ ସେଇ ସତ୍ୟଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କହିଲେ? ସେ ସତ୍ୟଟିକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ବା ସଚେତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ପରେ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ ସାଧାରଣତଃ ହୁଏ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ପରେ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ ହବ, ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା। ଯିଏ କିଏ ଜାଣିଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଲାଗି ଯେଉଁ ମାର୍ଗଗତ ବହୁବିଧତା ରହିଛି ତାହା ହିଁ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚନକାରୀ ଅସଲ ରହସ୍ୟଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ନିଜ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ୱେ। ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ତା ପାଇଁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ୱେ। ଏଠି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବେ, ଯିଏ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ତା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ବହନ କରିଛି ସେଇ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବା ଲାଗି ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଅଗ୍ରସର ହଉଛି ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗ। ହଁ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ କାହିଁକି ନା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ମୋର ଯୋଉ ଚେତନା ସ୍ତର ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ମାର୍ଗ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ମୁଁ ହୁଏତ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକା ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଛି। ମନେ କରାଯାଉ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। କାହିଁକି ନା ତା ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଆସିବାର ଥିଲା, ମାନେ ସିଏ କେତେ ଗୁଡେ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମନ ଯୋଉ କାମ କରେ ସବୁବେଳେ ସେ ତାର ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରେ। ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ଦଉନାହାନ୍ତି ସୁଯୋଗ ବାଛିବା ପାଇଁ, ସିଏ କହେ ମତେ କଣ ଅପସନ ଦେଇଥିଲ। ତାପରେ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଏକତ୍ୱ ବୋଧ ଲାଭ କରିବା, ଇଏ ବି ଦରକାର। ତେଣୁ ତା ଜୀବନରେ କେତେ ଅନୁଭୂତି ଦରକାର। ସିଏ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛି ସେଇଟା ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ମୁଁ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଉଠୁ ଏଠିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୋର ହେଇନାହିଁ। ଚେତନାରେ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଇକି ଏଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ଯଦି ସିଧା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲି ତାପରେ ମୋର ଏଇ ସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ହେଇନାହିଁ, ତେବେ କଣ ହବ, ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଲାଗୁନଥିବ, ମୁଁ ତାପର ମାର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କେବଳ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରୁଛି। ତାମାନେ ସେଠୁ କଣ ହବ, ମତେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବୁଲିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଯେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତିଟା ହଉଛି କେମିତି ସ୍ପାଇରାଲ ବୋଲି। କାହିଁକି ସ୍ପାଇରାଲ କୁହାଯାଉଛି ନା ଉଠିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ପୁଣି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ତଳକୁ ଡାଉନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତଳକୁ ଡାଉନ ଟା ପୁରା ତଳକୁ ଡାଉନ ହେଇନି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକାଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ହଉଛି କଣ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ପରମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କୋଉଟା ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ନା ମୁଁ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯାଇକିରି ମୋର ପରମ ସତ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏକତ୍ଵ ସ୍ଥାପନ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଲେ, ଏକରେ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଏକରେ କହିଲେ ସ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି, ନିଜ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଲବ୍ଧି ହବ ବା ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଚିହ୍ନିବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ, ସଚେତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ, ମାନେ ରେଗୁଲାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏବଂ ୱିଥ କନସିୟସ୍, ମାନେ କନସିୟସ୍ ସହିତ ଚେତନା ସଚେତନ। ତାପରେ କହିଲେ ତାହା ସହିତ ଏକତ୍ଵ ସ୍ଥାପନ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ, ସ୍ୱଉପଲବ୍ଧି, ନିଜ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ, ତାପରେ ଏକତ୍ଵ ସ୍ଥାପନ, ତାପରେ ସେଇ ସତ୍ୟଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ମାର୍ଗ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗ। ମୁଁ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ସେଇ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯେଡେ ବଡ ହୋଇଥାଉ ଅଥବା ତାର ଚେତନା ଏବଂ ଉତ୍ସ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚିରନ୍ତନ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନିଜ ସାଧନା ବଳରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଉଚ୍ଚତର ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ଏପରି ଏକ ପୃଥିବୀକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ ଯାହାକି ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ହୋଇଥିବ,
ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେବେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କରିପାରିବ। ସିଏ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ସଚେତନ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ଉଚ୍ଚତର ସାଧନା କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ବୋଧ ହେଉଛି ଯେ କେତେକ ସଂଖ୍ୟକ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କାଳର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଉପରେ ଘଟିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ଏକ କାଳାନୁକ୍ରମରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ତାହା ଦେଶର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଉପରେ ଏକ ସମୂହ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସଂଘଟିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପରମ ସତ୍ୟ ଯେପରିକି ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ, ସେଥିଲାଗି କେତେକ ସଂଖ୍ୟକ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଲେ ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ଏହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଯେଡ଼େ ବୃହତ୍, ଯେତେ ଅଧିକ ସଚେତନ, ଯେଡ଼େ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅବତାର କେବଳ ଆପଣାର ବଳରେ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ କଦାପି ଅତି ମାନସ ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଅବତାର କେବଳ ଆକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାଳର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଉପରେ, କାଳର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାହା ସମ୍ଭବ କରିବ, ଅଥବା ଦେଶର ଭୂମି ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ତାହା କରିପାରିବ। ସମ୍ଭବତଃ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକତ୍ର ତାହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବେ। ଏହି ପରମ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଲାଗି ତାହା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରେ ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବୁଝି ହଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନାହିଁ। ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ମାର୍ଗର ସୂଚନା ଦେଇପାରିବ, ସ୍ୱୟଂ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା ବି କରିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ମାର୍ଗଟିର ଉପଲବ୍ଧି କରି ମାର୍ଗଟିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇପାରିବ, ମାତ୍ର ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିର ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଲାଗି ଗୋଷ୍ଠୀର କେତୋଟି ବିଧାନର ପୂରଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ପରମ ଶାଶ୍ୱତତା ଏବଂ ଅନନ୍ତତାର କେତୋଟି ବିଭାବକୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଏହି ଶାଶ୍ୱତତା ଏବଂ ଅନନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଏକ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଇବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଦାପି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ମନେ କରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରମ ସତ୍ତାକୁ ହିଁ ବୁଝାଇବେ ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରମ ସତ୍ତା ହିଁ ଏପରି ଏକ ରୀତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯାହାକି ଆମ ଲାଗି ଏକ ଶରୀର, ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତଥା ଏକ ସମୂହ ରୂପେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ସେଠାରେ ଯିଏ ବସିଛ, ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମର କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି କି? ମା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମା ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବ, ମାର୍ଗର ସୂଚନା ଦେଇପାରିବ, ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା ବି କରିପାରିବ। ସେଠି ମା ଯାତ୍ରା ବି କରିପାରିବ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା ବି କରିପାରିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିର ସେ ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଏକାକୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଲାଗି ଗୋଷ୍ଠୀର କେତୋଟି ବିଧାନର ପୂରଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ ଏଠି ଏକତ୍ର ବା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ବିଧାନର ପୂରଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ବିଧାନଟି କଣ ନା ବିଧାନଟି ସବୁବେଳେ ପରମ ଶାଶ୍ୱତତା ଏବଂ ଅନନ୍ତତାର କେତୋଟି ବିଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବ। ଯଦି କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଠି କଣ ହବ ନା ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିବ, ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେ ବିଧାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ତାକୁ ଏକ ହିଁ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ ଏବଂ ସେ ଏକ ରୀତି ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମୂହ ରୂପେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ଭାବନ୍ତୁ, ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଯିଏ ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାଧିତ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁ କଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କୀଭୂତ, କେହି ନୁହେଁ କାହାର, ସମସ୍ତେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେ ଯୋଉ ଡାଇଲେକ୍ଟ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କୀଭୂତ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାହାରେ ଆମେ ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ମନେ କରୁ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏକାଠି ଖାଲି ଭାବୁ,
ହଁ ଇଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ହଉଛୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦିଆ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏମିତି ବି କିଛିଟା ଜାଗା ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ହୁଏତ ଆପଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଧାରାରେ ବା ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗଦାନ ନାହିଁ। କାହିଁ ଯୋଗଦାନ ନାହିଁ ନା, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛ, କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛ ସେଇଟାକୁ ହିଁ କହୁଛ ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରୁଛ, ନିଜେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆଗରେ ରଖିଛ, ଏବଂ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କପଟ ମାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ନେଇକରି ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତମ ନିଜ ପାଇଁ, କପଟ ଆଚରଣ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ଭିତରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚରିତ ହେଉନାହିଁ। ମା ତୁମ ଦେଇକି କାମ କରିବା ମାନେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା କହନ୍ତି ନାଇଁ ନା ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଯଦି ଆମ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଧାରାରେ ନାହାନ୍ତି। ଧାରାରେ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ରଖି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ଥରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କହିଲ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ବାଣୀ ନେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲ। ହଁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ସତୁରିରେ, ସେଠି ଯୋଉ କହିଲେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମାଙ୍କର ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନେଇକି ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାବି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ କୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମିଛ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମିଛ ନୁହଁ ବା ସେଇଟା ପାପ ନୁହଁ, ସେଟା ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଢଗଟାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି, ଯେମିତି କହନ୍ତି ହଁ ଆମେ ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଗାଳି ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମା ସେଠି କଣ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗାଳି ଦଉଛ ବା ତୁମେ ରାଗ କରୁଛ ବା ତୁମେ ଅଭିମାନ କରୁଛ ବା ତୁମେ ଚିଡଚିଡି ହଉଛ, ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରାଣର ବିକୃତ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ତମେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି ମୋର ଯୋଉ କ୍ରୋଧଟା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ କ୍ରୋଧ। ଆଉ ମା ତମେ ଜାଣିଛ, ମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଥିବେ ମା ଏମିତି ଏମିତି କରନ୍ତି, ସେ କଥା କରନ୍ତି, ମାନେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କଣ କରନ୍ତି ନା ସିଏ ଯାହା କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ବା ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଅମକ ମହାପୁରୁଷ ଏହା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା କରି, ତାମାନେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହନ୍ତିନି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଏମିତି ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତମେ ମାନେ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରି କେଡେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଥାଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ ଇଏ ସେମିତି କାମ କରନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଉଦାହରଣ ବା ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦିଆଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ ଭଳିଆ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଆମେ ଏମିତି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କହୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖିବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମଠରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କହିବା ମା ଶ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ସେଥିରେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି, ସେ ମାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। ହଁ, ଗୋଟେ ବଢିଆ ମଜା କଥା ମନେ ପଡିଲା। ଦି ଜଣ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଝଗଡା ଲାଗୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଶାଶୁ ବୋହୂ ଝଗଡା ଲାଗିଛନ୍ତି, ଇଏ କହୁଛି ଏଇ ତୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛୁ। ହେଲା, ଜଣେ କହୁଛି, ଶାଶୁ ଧରାଯାଉ କହିଲା ଯେ ତୋ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଗ ପ୍ରକାଶ ହେଲାଣି, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ତତେ କବଳିତ କରିଛି, ତୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବୋହୂ କହିବ ଦେଖ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଦେଖୁଛ, ମନେ ରଖ ମା କହୁଛ, ମା କଣ ନା ନିଜେ ନିଜର ଦର୍ପଣ, ତେଣୁ ତା ମାନେ ତମ ଭିତରେ ସେଇ ଭୁଲ ରହିଛି। ମାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦି ଜଣ ଝଗଡା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେମିତି
ଗୋଟେ କପଟ ଆଚରଣ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ମହତ୍ଵ ମହାନ ବୋଲି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ମା ଏହା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ତମେ ମନେ କରିବ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ବ୍ୟକ୍ତି। ମା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ କରନ୍ତି ନା ସେମିତି କରନ୍ତି। ମା କହିଛନ୍ତି କେହି କଣ କାହାକୁ କଣ କିଏ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ? ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବେ। କଣ ହେଇଥିବ ସେଠି ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡିଥିବ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ ନବା ପାଇଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ, ମନେ କରାଯାଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଛି କଣ ନା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ ନେବେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନବାକୁ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲି କଣ କରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମନେକରେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଇପାରେ ବା ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇଠି କଣ କରନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେବେ। ମା ଆଶ୍ରମରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁ କରିନାହାନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ଲାଭ କଣ ହବ? ଆଉ ଜଣକୁ ସେ ଶକ୍ତି କବଳିତ କରିନବ, ସେ କାମ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କୋଉଠି ନା ମୋ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଁ କଲେ, ତେଣୁ ସିଏ କଣ ହବ ନା ସେ ଜାଗାରୁ ବିଦା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତାକୁ ବିଦା କରିବି ନାହିଁ, ତାର ସମର୍ଥନରେ ମୁଁ ମାଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି କପଟ ଆଚରଣ। ସେତେବେଳେ ଭୁଲିଯାଏ ମା କହିଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଯିଏ ମାନୁନାହିଁ ସିଏ ମୋ ଯୋଗ କରୁନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଭାବରେ ମା ଅନେକ ଜାଗାରେ ନେଇଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତି କରିଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକକୁ ବା ପ୍ରିୟ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କପଟ ଆଚରଣ। ଆମେ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ନଉ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ କପଟ ଆଚରଣ। ଆମର କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ବା ଭଗବତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ବା ଭଗବତ ବିରୋଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ବି ହଉ, ତାପରେ ବି ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ନେଇଯାଉ, ନିଜକୁ ନଉ, କାହାକୁ କହୁନା, କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହା ମଧ୍ୟ କପଟ ଆଚରଣରେ ଗଣାଯାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମିଥ୍ୟାଚାର। ମିଛ ଆଉ ମିଥ୍ୟାଚାର ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ମିଥ୍ୟାଚାର। ନିଜ ପାଖରେ ନିଜେ ଯୋଉଟା ଆମେ ବି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ନଉଛୁ, ସେ ସବୁ ହଉଛି ମିଥ୍ୟାଚାର ଭିତରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା। ଜାଣିବା ଚିହ୍ନିବା ଯଦି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ତାହେଲେ ମାଙ୍କୁ କହିଦବା, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ସହଜ ବାଟ। ମା ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।